पर अज तालिबान ने एक चंगा ऐलान किया, उन्होंने कहा जी भी जदों तक असी अपना आइन नहीं बनाते, जिहड़ा ज़ाहिर शाह का बनाया होया आइन है 1964 का, वो असी लागू करांगे। उन्होंने कहा स्क्रीनिंग करांगे कि उहदे च जे कोई इस्लाम के खिलाफ या शरह के खिलाफ कुछ है तो उन्होंने असी कढ़ांगे। बाकी असी इहदा मतलब ये है कि भी ये उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी नूं ये जरूर एक मैसेज भी दिता है कि बई असी विमेन राइट्स और दूसरिया की गल करना चाहते। पाकिस्तान एक्सप्लोरिंग एक्सपेंशन ऑफ सी पैक टू अफगानिस्तान 15 सितंबर नूं भी उहदे चों सवाल जिहड़ा उन्होंने बार बार पूछा जाता है कि जी तुहानूं क्यों नहीं कॉल, उन्होंने भी कहा जी इमरान खान ने इंटरव्यू किया ही इज़ ए बिजी मैन, उन्होंने कहा जी ठीक है नहीं किया होगा, बिजी है। क्या कि भी I keep hearing President Biden hasn't called me. It is his business. It's not like I am waiting for any phone call. The White House press secretary Jen Psaki said, I don't have anything to predict at this point in time. कि मेरे को कोई है नहीं prediction. If they do a call, we will of course read it out to all of you. ਜਦੋਂ call ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं पाकिस्तान ते अमरीका के हवाले नाल कि जदों दे प्रेजिडेंट बाइडन ने अहुदा संभालिया है, बाइडन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नूं कोई फोन कॉल तक नहीं की। सो इस नूं मीडिया वालों अक्सर इशू बनाया जाता है। हालांकि महारा वालों यह भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान नूं भरोसे विच ले बिना अफगानिस्तान नूं किवें स्टेबल किया जा सकता है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। राज साहब की कहना चाहोगे इस मुद्दे बारे? देखो असी अमरीका च रहिंदे हैं, अमरीका साडा मुल्क है और असी ये भी चाहते हैं कि अमरीका की इज्जत और शान बनी रहे। और ये भी जरूर हुंदा है कि भी जदों असी ये कहते हैं कि भी जो साडे नाल बीतदा है, और कल मैं किते कोट पढ़ रहा सी कि जदों चंगे दोस्त तुहानूं जिंदगी च मिलदे ने वो तुहानूं खुशी दिंदे ने जी, ते जिहड़े तुहानूं माड़े मिलदे ने वो तुहानूं सबक दिंदे ने, लैसन दिंदे ने जी, ते वो भी वैलकम हुंदे ने। तुसीं जिंदगी दा सबक सिੱਖਦੇ हो। बिल्कुल मुल्कां दी कहानी भी जे असीं बयाननी होए ते जिथे कोई बैड एक्सपीरियंस हुंदा है जां कोई जिहड़ी है वो नुकसान वाली गल हुंदी है, वो एक सबक भी हुंदा है। और जिवें सियाणा इंसान सबक लैके अगों वो गलती नहीं दोहरांदा, इसे तरह जिहड़े मुल्कां ने हिस्टरी दे विच लंबा वक्त सरवाइव करना है जां अपनी चढ़त रखनी है, वो अपनियां गलतियां तो सबक सीख के सुधरन की कोशिश करते हैं। असी समझते हैं कि अमेरिका दे लई वियतनाम का तजर्बा एक बहुत बिटर एक्सपीरियंस सी और उदों उन्हां दे सियाणे जिहड़े जनरल सी बाद दे विच जिन्हां ने कहा कि भी कदे भी जिहड़े सोल्जर्स विद बूट्स वो कदे ना उतारो एशिया दे लैंडस्केप च। ਜ਼ਾਹਰ है कि भी वियतनाम इन्ना कौड़ा, हालां इन्हां ने तो इन्हां दे 60,000 सोल्जर मारिया तो मिलियन वियतनामी, लेकिन इन्होंने कहा भी इस किस्म का लैंडस्केप जां उत्थे जो वियतनाम च होया कि भी कदे भी ग्राउंड के उत्ते फौजी बूट नहीं होने चाहिए। हुण अफगानिस्तान च इन्होंने खुद देखा कि सोवियत यूनीयन जिहड़ा है वो किवें उत्थे फसिया और अमरीका ने और बाकी सारिਆਂ ने मिल के उसका जिहड़ा फाइनल क्रियाक्रम किया, ਉਹਦਾ भोग पाता है, दफनाया ਉਹਨੂੰ 15 हिस्से 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹੀ सबक ਹੁੰਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਉਤਾਰਤੀ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਟੈਕਸਨ ਸੀ ਬੁਸ਼ और टैक्सस ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ 2003 ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਬੁਸ਼
ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਦਲੇ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੇਨ ਲੈਂਡ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਐਕੰਪਲਿਸ਼ਡ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਨੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਡੀਪਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਰੇ 'ਚ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੋਮਚੋਸਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਗਲਾ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਗਲਾ ਫੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੀ ਸੱਦੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਏ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਜਾਏ, ਬਗਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਮੋਮ ਪਿਘਲੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਗਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਨਾਮ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 9/11 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਰਾਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਮਰਾਈਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਏ ਸ਼ਾਟ ਕਾਬਲ ਦਾ ਫਾਲ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੀਅਰਸਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਕਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹੈਂਗ ਟੂਗੈਦਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 1964 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕਿੰਗ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 8-9 ਸਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਈਨ ਹੈ 1964 ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀ ਪੈਕ ਟੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਨਵੋਏ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਕੀਪਿੰਗ ਤਾਲਿਬਾਨ ਐਨਗੇਜਡ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ UN ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨਗੇਜ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰਪ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਹੋਰ ਨਾ ਲੱਭੋ ਸਕੇਪਗੋਟ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਲੇਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਠੀਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਗੇਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਪੈਕਟ ਹੋਏ, ਸੀਟੋ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵੀ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਬਿਟਰ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰਸਟ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀ-ਹਾਈਫਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੱਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਾਈਫਨੇਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਡੀ-ਹਾਈਫਨੇਟ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਗੇਟਵੇ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੈਲ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾੜਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CIA ਚੀਫ ਗਿਆ, ਡਿਫੈਂਸ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, 1-to-1 ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਏਗੀ, UAE ਜਾਏਗੀ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਬਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਇਨ ਯੂਸਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਹੀ ਸ਼ੁਡਨਟ ਹੈਵ ਸੈਡ ਦੈਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫੋਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਇਹ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ੀ ਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਸਕਡ ਵਾਈ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਹੈਡਨਟ ਕਾਲਡ ਹਿਮ ਸਿੰਸ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆਫਿਸ ਇਨ ਜਨਵਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ੀ ਮੈਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਬਿਜ਼ੀ ਟੂ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਫॉर ਮਿਸਟਰ ਬਾਈ। ਇਹ ਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ I keep hearing President Biden hasn't called me. It is his business. It's not like I am waiting for any phone call. ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, the president has not spoken with every foreign leader at this point in time. That is absolutely true. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜੈਨ ਸਾਕੀ ਸੈਡ I don't have anything to predict at this point in time. कि मेरे को कोई है नहीं prediction. If they do a call,
ਵੀ ਵਿਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰੀਡ ਇਟ ਆਊਟ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ US ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟਲੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਗੇਜ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਕੇਪਗੋਟ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ 70,000 ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਗੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਜਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਫੁੱਫੜ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨਾਉਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਡ ਆਪਣੀ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।